ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು
ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಸಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಜಾಗ
ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಕೋಡಿ ಜಡ್ ಬನ್ನ ಲೇಟ್ ಹಲೋ
ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಕ್ಯಾಮರಾ
ದೇವರು ಕಟ್ಟೆಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಜಮಖಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. पंचांग सेवे, अष्टक सेवे, संगीत सेवे,
ವೀಣಾ ಸೇವೆ, ನೃತ್ಯ ಸೇವೆ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಸೇವೆ, ರುದ್ರವಾದ್ಯ ಸೇವೆ, ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ವಾದನ ಮತ್ತು ಸರ್ವ ವಾದ್ಯಗಳ ಸೇವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಈ ಅಷ್ಟಾವಧಾನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ. ಬನ್ನಿ, ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ. ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅಷ್ಟಾವಧಾನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಹತೋಬಾರ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರ್ಷಾವಧಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 11ರಂದು ಕಂಡನಾಯಕನ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಅಷ್ಟಾವಧಾನ ಸೇವೆ. ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ವಿಶೇಷತೆಗಳೆಂದರೆ ಋಗ್ವೇದ ಸೇವೆ,
ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸಾದ ಈ ಕಡೆ ಮುಡಿಗಂತ ಪ್ರಸಾದ ಮತ್ತೆ ತಗೊಳ್ಳು. ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಸಾದ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟಾವಧಾನ ಶುರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು. ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾಯುದು ಬೇಡ. ಪೂಜೆ ಎಷ್ಟು ಉಂಟು? ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ. ಅವರ ಆಚೆ ಕ್ಯಾಮರಾದವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಗೋಪುರ ಬರಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ರು. ಗೋಪುರ ಕವರ್ ಆಗಬೇಕು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸಹ ಹೇಳಿಬಿಡಿ ಕ್ಯಾಮರಾದವರು. ಗೋಪುರ ಕವರ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು ಆಚೆ ಹೇಳಿಬಿಡಿ. ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಗೋಪುರದೊಂದು ಕವರ್ ಗೋಪುರ ಉಂಡತ್ತ ಅವು ఒక ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರನ ಬೀಜನ ಕೊರವ
ನಾವು ಬಿಡದಿದ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡಬಹುದು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡಬಹುದು. ಈಚೆ ಸೈಡಿಂದ ಬಿಡದಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಅದಾಗುವಾಗ ಅಡ್ಡ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಷ್ನ ಕಲರ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವಳು ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಆದರೆ ಮಾಡೋದು ನೇರ ಆಪೋಸಿಟ್.
ನನಗೆ ವೈಟ್ ಫ್ಲಾಸ್ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಅಣ್ಣನಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಮಧ್ಯೆ 2 ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇದೆ. ಅರುಣ್, ಅವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನೇ. ನಿನ್ಗೆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಜೋಸ್ ಆಲುಕಾಸ್ ಬಂಗಾರವೇ ಇರೋದು ಅಂದಾಗ ಅವಳಂದ್ಲು, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ನೀನ್ ಹೋಗು, ನಂಗೆ ಯಾವ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ ಅಂತಂದೆ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಜೋಸ್ ಆಲುಕಾಸ್ ಕೆಲವು ಸಂಬಂಧಗಳು ಧೈರ್ಯ ನೀಡುತ್ತವೆ. ವಿಂಡೋಸ್ इत्यादयः प्रकाराः अष्टावधान सेवाः भवन्ति. इदानीं सर्वे सहकारं भवन्तु. इदानीम् आरम्भः भवति. यागाङ्ग स्तुतिरूप शब्द निमहे मंत्रेप्य गीतात्मके छन्दोयुक्त निबन्धना विजयते देवस्तुति सर्वथा पश्चाद्व्यास मुनीश्वरेण विहितो वेदस्य भागो ह्ययम् ऋग्वेदाभिधया चकास्ति भुवने स्वामिन् समाकर्ण्यताम्. देवदेवोत्तमा देवता सार्वभौमा अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक वेद वेदांत वेद्या पुराण पुरुषोत्तम श्री महालिंगेश्वर स्वामिन् ऋग्वेद प्रिया ऋग्वेद सेवाम् अवधारया. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातावम् अग्रे पूर्वे ऋषिभिर्यो नोतानिरुता सेवाक्षति अग्निनारैव स्नवत्पोषमेव दिवे यशसं वीरवत्तम् अग्नेय
यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रातः सत्यश्चित्रश्रावस्तवः देवो देवेभिरागमते यदङ्गदाशु सेत्वमग्ने भद्रं कारिष्यसि एतत् सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्तयमासि राजन्दमध्वराणां गोपामृतस्य देवीं वर्तमानं श्वेतमे तनः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भाव स च स्वानः स्वस्तये ॐ इन्द्रश्रेष्ठानि श्रेष्ठानि इन्द्रश्रेष्ठानि श्रेष्ठानि द्रविणानि द्रविणानि श्रेष्ठानि श्रेष्ठानि द्रविणानि द्रविणानि देहि देहि द्रविणानि द्रविणानि देहि देहि चित्तिं चित्तिं देहि देहि चित्तिं चित्तिं दक्षस्य दक्षस्य चित्तिं चित्तिं दक्षस्य दक्षस्य सुभगत्वं सुभगत्वं दक्षस्य दक्षस्य सुभगत्वं सुभगत्वम् अस्मे अस्मे सुभगत्वं सुभगत्वमस्मे सुभगत्वमिति सुभगत्वम् अस्मे अस्मे ॐ रयेणां 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 रयेणाम् अरिष्टिम् अरिष्टिम् रयेणां रयेणाम् अरिष्टिम् अरिष्टिम् तनूनां तनूनाम् अरिष्टिम् अरिष्टिम् तनूनां स्वात्मानं स्वात्मानं तनूनां तनूनां स्वात्मानं स्वात्मानं वचो वाच स्वात्मानं स्वात्मं वाचः सुदिनत्वं सुदिनत्वं वाचो वाचस्त्वं सुदिनत्वमह्नामह्नां सुदिनत्वं सुदिनत्वमह्नां सुदिनत्वमपि सुदिनत्वम् अह्नामित्यह्नाम् ॐ समानिव आगोदिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु भो नो यथा वसु सहसादि ॐ स्वस्ति लोके यज्ञविदौ समस्तः श्रूयते सर्वस्त्वद्विधिरत्र पूर्णविलपितः तस्माद्यजुषभृतः शाकाह्यत्र शताधिका विलसिता भेदौ च शुक्लासितौ बन्धोऽपि द्विविधो गुणार्णव यजुर्वेद समाकर्ण्यताम् देवदेवोत्तमा देवता सार्वभौमा अखिलांडकोटि ब्रह्मांड नायक वेद वेदांत वेद्या पुराण पुरुषोत्तमा श्री महालिंगेश्वर स्वामिन् यजुर्वेद प्रिया यजुर्वेद धारया। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम देवो वस्सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे। ओम यद्दो भयं प्रमेनाम व्रतानि विदुषान् देवा अभिदुष्टरासः
अग्निष्टद्विश्वमा प्रीणाति विद्वान् येभिर्देवागुं ऋतुभिः कल्पयाति ॐ यद्वो भो यद्यद्वो भजं भजं भो यद्यद्वो भजं भो भजं भजं भो भो भजं प्रभिनाम प्रभिनाम भजं भो भो भजं प्रभिनाम भजं प्रभिनाम प्रभिनाम भजं भजं प्रभिनाम व्रतानि व्रतानि प्रभिनाम भजं भजं प्रभिनाम व्रतानि प्रभिनाम व्रतानि व्रतानि प्रभिनाम प्रभिनाम व्रतानि विदुषां विदुषां व्रतानि प्रभिनाम प्रभिनाम व्रतानि विदुषां प्रभिनामेति प्रभिनाम व्रतानि विदुषां विदुषां व्रतानि व्रतानि विदुषां देवा देवा विदुषां व्रतानि व्रतानि विदुषां देवाः विदुषां देवा देवा विदुषां विदुषां देवा अविदुष्टरासो विदुष्टरासो देवा विदुषां विदुषां देवा अविदुष्टरासः देवा अविदुष्टरासो विदुष्टरासो देवा देवा अविदुष्टरासः अविदुष्टरास इत्यविदुः तरासः अग्निष्टद्ग्निरग्निष्टद्विश्वं विश्वं तदग्निरग्निष्टद्विश्वं तद्विश्वं विश्वं तत्तद्विश्वमा विश्वं तत्तद्विश्वमा विश्वमा विश्वं विश्वमा प्रीणाति प्रीणात्या विश्वं विश्वमा प्रीणाति प्रीणाति प्रीणात्या प्रीणाति विद्वान् विद्वान् प्रीणात्या प्रीणाति विद्वान् प्रीणाति विद्वान् विद्वान् प्रीणाति प्रीणाति विद्वान् येभिर्विद्वान् प्रीणाति प्रीणाति विद्वान् येभिः विद्वान् येभिर्विद्वान् विद्वान् येभिर्देवान् देवान् येभिर्विद्वान् विद्वान् येभिर्देवान् येभिर्देवान् देवान् येभिर्देवागुं ऋतुभिर्देवान् येभिर्देवागुं ऋतुभिः देवागुं ऋतुभिर्देवान् देवागुं ऋतुभिः कल्पयाति कल्पयाति ऋतुभिर्देवान् देवागुं ऋतुभिः कल्पयाति ऋतुभिः कल्पयाति कल्पयाति ऋतुभिः कल्पयाति ऋतुभिरित्यऋतुभिः कल्पयाति कल्पयाति सुगञ्च च सुगगुं सुगञ्च मे च सुगगुं सुगञ्च मे सुगमिति सुगं च मे च मे शयनगुं शयनं मे च मे शयनं मे शयनगुं शयनं मे शयनं च शयनं मे शयनं च शयनं च शयनगुं शयनं च मे च शयनगुं शयनं च मे च मे सोषा सोषा मे च मे सोषा मे सोषा सोषा मे सोषा च सोषा मे सोषा च सोषा च सोषा सोषा च मे च सोषा सोषा च मे सोषेति सोषा च मे च मे सुदिनगुं सुदिनं मे च मे
सुदिनं मे सुदिनगुं सुदिनं मे सुदिनं च सुदिनं मे सुदिनं च सुदिनं च सुदिनगुं सुदिनं च मे च सुदिनगुं सुदिनं च मे सुदिनमिति सुदिनं च मे च मे मा इति मे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलिन्यो न ओषधयः पञ्च्यन्ताय योगक्षेमो नः कल्पत। ॐ स्वस्ति। देवानां स्तुतिकार्यमेव विहितं गीतिप्रदानं वरं षड्जादिस्वरमूलमत्र मधुरं गानं सदा मङ्गलम् यच्छ्रुत्वा त्रिदशा प्रहष्टमनसः तुष्यन्ति यागादिषु तस्मादीश्वर सामगानमधुना प्रीत्या समाकर्ण्यताम्। देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलांडकोटि ब्रह्मांड नायक वेद वेदांत वेद्य पुराण पुरुषोत्तम श्री महालिंगेश्वर स्वामिन् सामवेद प्रिया सामवेद सेवाम् अवधारया। ॐ अग्नायाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि एतत्सामगायन्नास्ते अहमन्नादो अहमन्नादः अहग्श्लोककृत अहमस्मि प्रथमजारतास्य पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्य भाजी यो मा ददाति स अहमन्नमन्नमदन्तमाग्नि अहं विश्वं भुवनमभ्यभवाम् सुवर्णज्योतिः। ॐ स्वस्ति। भूत प्रेत पिशाच सत्त्वहरणं तन्मारणं चाधिकं लोकानुग्रह वैशजस्य विषयो नाट्यादिशास्त्रस्य च विस्तारेण निरूपितो विजयते वेदे तुरीये महान्। हे स्वामिन् कृपया हि अथर्ववचनं रम्यं समाकर्ण्यताम्। देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलांडकोटि ब्रह्मांड नायक वेद वेदांत वेद्य पुराण पुरुषोत्तम श्री महालिंगेश्वर स्वामिन् अथर्ववेद प्रिया अथर्ववेद सेवाम् अवधारया। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। शन्नो देवीरभिष्टयापो भवन्तु भीतये शय्योरभिस्रवन्तु नः। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं कल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं प्रथम
सत्यं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानोचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येते त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः तं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ते नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्सुवरोम् ॐ स्वस्ति। साहित्यं पदवाक्यशास्त्रवचनं साङ्ख्यं तथा ज्योतिषं काणादम् अनुधर्मशास्त्रममलं वेदान्तवाक्यं शुभं लोकानुग्रह तत्परै मुनिगणै शास्त्रं समासाधितम् एतेष्वन्यतमं विभो करुणया शास्त्रं समाकर्ण्यताम् देवदेवोत्तमा देवता सार्वभौमा अखिलांडकोटि ब्रह्मांड नायक वेद वेदांत वेद्या पुराण पुरुषोत्तम श्री महालिंगेश्वर स्वामिन् शास्त्र प्रिय शास्त्र सेवामवधारया। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायणं सुरगुरुं जगदेकनाथं भक्तप्रियं सकललोकनमस्कृतं च त्रैगुण्यवर्जितमजं व्योमाद्यमीशं वन्दे भवग्नमरणासुरसिद्धवन्द्यम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं गुणैस्वैरुदीर्णं दोषवर्जितं ज्ञेयं गम्यं गुरोश्चापि नत्वा सूत्रार्थ उच्यते। ॐ अतातो ब्रह्म जिज्ञासा ॐ शास्त्रयोनित्वात् तस्मात् ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣಂತೆ ಕಾರ್ಯಕಾರ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಿತೌ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ನಮಗೆ ಉಪದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 3 ರೀತಿಯ ಚಿಂತನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳುವಂತಹದ್ದು, ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ತತ್ವವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು. 3ನೇದು ಈ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ವೇದ ಪುರಾಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ
ತತ್ವ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಅಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಮಿತ್ಯುಚ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರ ನಿರ್ವಚನ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು. ತತ್ವ ಭಿನ್ನ ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ತತ್ವ ಅದು ಆಚೆ ಇರ್ಬೋದು, ಈಚೆ ಇರ್ಬೋದು, ಗ್ರಸ್ತವಾಗ್ತದೆ. ನಿಖರವಾದ ಮಂತ್ರ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಉಂಟು. ಮಣ್ಣು ಮಾತಾಡಿತು, ಮರಗಳು ಮಾತಾಡಿದವು, ಔಷಧಿ ಸಸ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದನ್ನು ತತ್ವವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಮಣ್ಣಿಗೆ ತತ್ವವನ್ನು ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಮಾತಾಡಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೇನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಭಿಮಾನಿ ವ್ಯಪದೇಶಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕತಿಶಬ್ದಾಭ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ. ಪೃಥ್ವಿ ಮಾತಾಡಿತು ಅಂದರೆ, ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇವೆ, ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ದೇವರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ದೇವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದೇವರ ಅಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಈಶ್ವರ ದೇವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಬಂದೆ, ಹೀಗೆ ಮಾಡು ಅಂತೇಳಿ, ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು, ದೇವರು ಮಾತಾಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಮಾತಾಡಿದ್ದ, ಲಿಂಗದ ಒಳಗಿದ್ದ ದೇವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು ಈ ಸೂತ್ರ. ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಲಿಂಗದ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಈಶ್ವರ ದೇವರು ನಮಗೆ ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ. ಇದನ್ನೇ ಮಣ್ಣು ಮಾತಾಡಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಣ್ಣು ಅವನಿಗೆ ಶಪಿಸಿತ್ತು, ಆ ಮಣ್ಣು ಅವನಿಗೆ ಒದಗಲಿಲ್ಲ, ಮಣ್ಣು ಅವನಿಗೆ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಿತು ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕರ್ಣ ಕೊನೆಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಭೂಮಿ ಸಮೇತ ಅವನಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಅವನ ರಥವನ್ನು ಹೂತು ಹಾಕಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಅದೊಂದು ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತು, ಅದು ಯಾಕೆ ಅವನಿಗೆ ಉಪದ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇದು ಕರ್ಣ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಷ್ಟೇ. ಆ ಪೃಥ್ವಿಯ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದಂತಹ ಭೂಮಿ ದೇವರು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಒಲಿದುಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಲು. ಆ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರ ಶಾಪದಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವಾಯಿತು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದನ್ನು ಹೇಳ ಉಂಟು. ಹಾಗೆ ಸಂವದಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಔಷಧೆಯ ಸಂವದಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಔಷಧಿ ಸಸ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಪರಸ್ಪರ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಅರ್ಥವು ಹಾಗೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ ದೇವತೆಗಳು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡವು. ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಮರದಿಂದ ಅದರ ರಸದಿಂದ ನಮ್ಮ ರೋಗ ಎಲ್ಲ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೇವತೆ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಉಂಟು. ಇಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ತತ್ವ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕತೆಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಅಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಅಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ ನಮಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಪ್ರತಿಪಾದನಾತ್ಮಕಮಿದಂ ಸರ್ಗಾದಿಭಿಃ ಸಂಯುತಂ ಲೋಕಶ್ಲೋಕ ವಿವರ್ಧನಂ ಚ ಕುರು ಸಂಚಾಲನಾತ್ ಏತೇವ ಹಿ ಮಿತ್ರ ಸಂತಮಥೋ ನಾನರಂ ಶ್ರೂಯ ಪುರಾಣವಾಕ್ಯಮನಿಶಂ ಪ್ರೀತ್ಯಾ ಸಮಾಕರ್ಣ್ಯತಾಂ ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ವೇದ ವೇದಾಂತ ವೇದ್ಯ ಪುರಾಣ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಪುರಾಣ ಪ್ರಿಯ ಪುರಾಣ ಸೇವಾಂ ಅವಧಾರಯ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯಥಾನ್ವಯಾಧಿತರತಚ್ಚಾರ್ಥೇಷು ವಿಜ್ಞಸ್ವರಾಟ್ ಬ್ರಹ್ಮೇರ್ಹೃದಯ ಆದಿಕವಯೇ ಮುಖ್ಯಂತ್ಯಂ ಸೂರಯಃ ತೇಜೋ ವಾರಿಮೃಧಾಂ ಯಥಾ ವಿನಿಮಯೋ ಯತ್ರ ಸರ್ಗೋ ಮೃಷಾ ಧಾಮ್ನಾ ಸ್ವೇನ ಸದಾ ನಿರಸ್ತಕುಹಕಂ ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಧೀಮಹಿ.
ಸರ್ವಮಂಗಲದಾತಾರೋ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರೋ ಗಣೇಶ ಸ್ಕಂದ ಸಂಯುಕ್ತೋ ವಂದೇ ವಾಂಛಿತ ಸಿದ್ಧಯೇ. ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ರಮೇ ರಮೇ ಮನೋರಮೇ ಸಹಸ್ರನಾಮ ತತ್ತುಲ್ಯಂ ರಾಮನಾಮ ವರಾನನೇ. ಕೇಳಿದಂತಹ ಶ್ಲೋಕ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ರಮೇ ರಾಮೇ ಮನೋರಮೇ ಸಹಸ್ರನಾಮ ತತ್ತುಲ್ಯಂ ರಾಮನಾಮ ವರಾನನೇ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ಲೋಕ ಇದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಆದ ನಂತರ ಪಠನ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಇದೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಿದು? ಯಾವುದೇ ಮಂತ್ರ ಆಗಲಿ ಶ್ಲೋಕ ಆಗಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಬರೀ ಹೇಳಿದರೆ ಪುಣ್ಯ ಉಂಟಾ ಇಲ್ವಾ? ಪುಣ್ಯ ಇದೆ. ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಣ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಯಾವ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಇದು ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಪದ್ಮಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆಯೇ. ಈ ಶ್ಲೋಕ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ, ಪಾರ್ವತಿ ರುದ್ರದೇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವರು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ 121 ಶ್ಲೋಕದ ನಂತರ. 294 ತನಕ ವಾಸುದೇವ ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಮಹಾರುದ್ರದೇವರು ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಕೊಡ್ತಿರೋದು. ಯಾಕೆ ಉಪದೇಶ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ರುದ್ರದೇವರು ರಾಮನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದವರು. ಈಗ ತನ್ನ ಮಡದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಉಪದೇಶ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಉಪದೇಶ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಇದು. ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು, ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳು, ಇವರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಕೊಟ್ಟು ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಊರಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ನಗರ, ಗ್ರಾಮ, ಲೋಕ, ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರ, ಲೋಕ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಇಷ್ಟು ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮ ಹಬ್ತದೆ. ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇಲ್ವಾ ಆಗ ಹೊರಗಡೆ ನಾವು ಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾತನಾಡಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುರುವಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಡದಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಕೊಟ್ಟರು. ಇಡೀ ವಾಸುದೇವ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಕೊಟ್ಟು, ಪಾರ್ವತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅವಳಿಗೇನು ಪುರುಸೋತಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ನಿರಂತರ ಅವಳು ಕೂಡ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಿರೋವಳೆ. ಆದರೂ ಒಂದು ನಮಗೋಸ್ಕರ ರುದ್ರದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಹೌದು ದೇವರೇ, ಇಷ್ಟು ಉಪದೇಶ, ಇಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರ ಇದೆ ಸಹಸ್ರನಾಮ, ಹೌದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾರ್ಗ ಉಂಟಾ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗ ಮಹಾರುದ್ರದೇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ಹಾಗೆ ಉಕ್ತವಾದಂತಹ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು, ರಾಮನಾಮವನ್ನು ಜಪ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಇಷ್ಟು ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಹೇಳಿದಂಥ ಪುಣ್ಯ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ರುದ್ರದೇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವೀಗಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮ ಮತ್ತು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಸಂವಾದದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮಕ್ಕೆ ಇದು ತುಲ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಇರೋದು ವಾಸುದೇವ ಸಹಸ್ರನಾಮ. ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಆ ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಉಂಟ, ಆ ಪುಣ್ಯ ಈ ರಾಮನಾಮದಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂತಹ ರಾಮನಾಮಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಯಾಕೆ? ಕ್ಲಿಷ್ಟವಿಲ್ಲದಂತಹ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒತ್ತಕ್ಷರ ಇಲ್ಲ. ರಾಮ, ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿಗೂ ಇದನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕೃತದ್ದು ಒಂದು ಪದ ಬಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಥ ಇದ್ದೇ ಅದು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ರಾಮ, ಮಾರಯತೀತಿ ಮಾರಹ, ಮಾರಯೇವ ರಾಮಃ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಅಘಗಳು, ಪಾಪಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಉಂಟ ಅದೆಲ್ಲ ಈ ರಾ ಎಂಬಂತಹ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾರಣ ಹೇಗೆ ಬಾಯನ್ನು ಅಗಲ ಮಾಡಿ ರಾ
ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಒಳಗೆ ಅವಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಾಪದ ಸಮೂಹವು ಕೂಡ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕು. ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತದಂತೆ. ಇನ್ನು ಮ ಅಂತೇಳಿ ಎರಡು ತುಟಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಪಾಪ ಹೊರಗೆ ಬಂದರೆ ಇನ್ನೇನಾಯಿತು, ದೇಹ ಶುದ್ಧಿ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಮಾತ್ಮನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಇದರಿಂದ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದನ್ನು ಉಪದೇಶ ಕೊಟ್ಟವರು ನಮಗೆ ಈ ರಾಮಮಂತ್ರವನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರಲ್ಲ, ಶ್ರೀ ದೇವೋತ್ತಮನಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಈ ದೇವೋತ್ತಮ ಅಂದರೆ ಮಹಾದೇವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ತುಂಬ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದವರು. ಅವರು ಅವರ ಮಡದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಡೀ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ ತನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಆ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಮನೆಗೆ ತಂದರು. ಆ ಮನೆಯಿಂದ ಆಮೇಲೆ ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ 14 ಲೋಕಕ್ಕದು ವಿಸ್ತಾರವಾಯಿತು. ಅಂತಹ ಆ ರಾಮನಾಮ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಬರೀ ಒಂದೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಮನದಲ್ಲಿದೆ, ಮನ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಂತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಟ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ರಾಮ ಎಂಬಂತಹ ಶಬ್ದ ಆ ದೇವರ ಚಿಂತನೆ ಎಲ್ರಿಗೀಗ ಆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಆ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ರಮೇ ರಾಮೆ ಮನೋರಮೆ ಸಹಸ್ರ ನಾಮ ತತ್ತುಲ್ಯಂ ರಾಮನಾಮ ವರಾನನೆ ಎಂಬಂತಹ ಆ ಶ್ಲೋಕದ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡುವಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಪುರಾಣ ಎಂಬಂತಹ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ವಿರಮಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ. ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಯಸ್ಯ ಸಹೋದರಿ ಕ್ಷಿತಿತಲೆ ಚಂದ್ರಸ್ತಥಾ ಸೋದರಃ ಜಾತೋಯಂ ಜಲದೌ ಸಮುದ್ರಮಥನೆ ತಸ್ಮಾತ್ ಸಮುದ್ರಪಿತಾ ಶಂಕಾತ್ ಸಂಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಸತ್ಯಗಮಕೋ ನಾದೋ ಮಹಾನ್ ಶ್ರೂಯತೆ ಓಂಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಂಖನಾದಲಹರಿ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಸಮಾಕರ್ಣ್ಯತಾಂ. ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ವೇದ ವೇದಾಂತ ವೇದ್ಯ ಪುರಾಣ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಶಂಖನಾದ ಪ್ರಿಯ ಶಂಖನಾದ ಸೇವಾಂ ಅವಧಾರಯ.
ಸ್ವಸ್ತಿ. ಕಾಲ ಕಾಲೈತೀರ್ಯತೆ ಹಿ ಮನುಜೈ ಕಾಲಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ ತಂ ಕಾಲಂ ಜಗುದರ್ವಿಚಾರ ಚತುರಾತ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಂಯುತಂ ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾಲ ವಿಧಾಯಕಂ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಚ ಕುರ್ಯಾತ್ ಶುಭಂ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಪುಣ್ಯತಮಂ ಪ್ರಶಸ್ತ ಫಲದಂ ಪಂಚಾಂಗಮಾಕರ್ಣ್ಯತಾಂ. ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ವೇದ ವೇದಾಂತ ವೇದ್ಯ ಪುರಾಣ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಪಂಚಾಂಗ ಪ್ರಿಯ ಪಂಚಾಂಗ ಸೇವಾಮವಧಾರಯ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ. ಪಂಚಾಂಗ ಹೇಳೋದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಅತೀ ಅಗತ್ಯ. ಆಲಯ ಅಥವಾ ದೇವಾಲಯ ಅಥವಾ ಗೃಹಾಲಯ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪಂಚಾಂಗ ಬೇಕು. ಸೂರ್ಯಾದಿ ಗ್ರಹರ ಸ್ಥಿತಿ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ಗ್ರಹಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಉದಯಂ ವಾರಹ ಅಂತೇಳಿ, ಉದಯ ಆದ ಕೂಡಲೇ ವಾರ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸುಪ್ರಭಾತ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಶುಭೋದಯ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಶುಭ ಉದಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಪಂಚಾಂಗ ಗಟ್ಟಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಗೃಹಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಅಥವಾ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಪಾದುಕ, ಪಾದಪಟ್ಟಿಕ, ಕುಮುದ, ಗಳ, ಜಗತಿ ಏನು ಬೇಕೋ ಪಂಚ ಇಂದ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಜಾಗೃತರ ಆಗಬೇಕೋಸ್ಕರ ಪಂಚಾಂಗದ ಗ್ರಹಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ನಿತ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಸೌರಮಾನ ಎರಡೂ ಸಂವತ್ಸರದ ಕೆಲವು ದಿವಸವುಳ್ಳಂತಹ ಈ ದಿವಸವನ್ನು ನಾವು ಉದಯದ ಒಂದು ಗತಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ. ಸ್ವಸ್ತಿ ಶುಭಕೃತ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೌರಮಾನ ರೀತ್ಯ. ಚಾಂದ್ರಮಾನ ರೀತ್ಯ ಯುಗಾದಿ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಿದೆ. ಶೋಭಕೃತ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ ಚೈತ್ರ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ವಸಂತ ಋತು ಉತ್ತರಾಯಣ ಮೀನಮಾಸ 28 ಸಲುವ ಈ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪಂಚಮಿ ಮಂಗಳವಾರ 2:15 ತದನಂತರವಾಗಿ 56 ಷಷ್ಠಿ ಪ್ರವೇಶ ಆಗಿದೆ. ಜ್ಯೇಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರ 16:15 ವರೀಯಾನ್ನಾಮ ಯೋಗ 28:15 ತೈತುಲ ನಾಮಕರಣ 2:15 ವಿಷ 35:15 ನಂತರ 4 ಈಗ ಇದೆ. ಅಮೃತಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ 2:15 ನಂತರ 4 ಇಂತಹ ಶುಭ ದಿವಸವನ್ನು ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನಾವು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೇಳಿದಾಗ ಆರೋಗ್ಯಂ ಪದ್ಮಬಂಧು ವಿತರದು ಬಿಡದಾನ್ ಸಂಪದಂ ಶೀತರಶ್ಮಿ ಭೂಲಾಭಂ ಭೂಮವಿತ್ರ ಸಕಲಗುಣಗಿತ ವಾಗ್ವಿಭೂತಿಂಚ ಸೌಮ್ಯ ಸೌಭಾಗ್ಯಂ ದೇವಮಂತ್ರಿ ರಿಪುಭಯಶಮನಃ ಭಾರ್ಗವಃ ಶೌರಮರ್ಗಿ ದೀರ್ಘಾಯು ಸಮ್ಮಿಕೇಯ ವಿಪುರತರೇಶ ಕೇತುರಚಂದ್ರತಾರಂ ತಿಥೇಶ್ಚ ಶ್ರಿಯಮಾಪ್ನೋತಿ ವಾರಾದ್ ಆಯುಷ್ಯವರ್ಧನಂ ನಕ್ಷತ್ರಾಧರತೆ ಪಾಪಂ ಯೋಗಾದ್ ರೋಗ ನಿವಾರಣಂ ಕರ್ಣಾದ್ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಸ್ಯಾದ್ ಪಂಚಾಂಗ ಫಲಂ ಉತ್ತಮಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಈ ದಿವಸದ ಗಳಿಗೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ದೇವರ ಸಂಪ್ರಭ ಪ್ರಸಾದ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ವಿದಯಕಂ ಸುಮಧುರಂ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಸಾರಾನ್ವಿತಂ ದೇವಾನಾಂ ಗುಣರೂಪವರ್ಣನ ಪರಂ ಸತ್ಯಾರ್ಥ ಸಂದರ್ಶಕಂ ಮಾಧುರ್ಯಾದಿ ಗುಣಪ್ರವಾಹ ಬಲತೋ ವಿಶ್ವಾಭಿರಾಮಂ ಸದಾ ಸ್ವಾಮಿನ್ ತದ್ಗುಣಕೀರ್ತನಾತ್ಮಕಮಿದಂ ಸ್ತೋತ್ರಾಷ್ಟಕಂ ಶ್ರೂಯತಾಂ. ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ವೇದ ವೇದಾಂತ ವೇದ್ಯ ಪುರಾಣ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಸ್ತೋತ್ರಾಷ್ಟಕ ಪ್ರಿಯ ಸ್ತೋತ್ರಾಷ್ಟಕ ಸೇವಾಂ ಅವಧಾರಯ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ.
ಅಷ್ಟಕ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು 8 ಅಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಸಮುಚ್ಚಯ. ನಾನಾ ವಿಧವಾದಂತಹ ಸ್ತುತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂಥದ್ದು, ಹೇಳುವಂತಹ ದೇವರಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಅಷ್ಟಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರಾಷ್ಟಕ. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮುನಿ, ಮುರ್ಕಂಡು ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಪುತ್ರ, ಈ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರದ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮೊದಲಾದ ಅವತಾರ ಪುರುಷರೇ ಆಗಲಿ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಮಹರ್ಷಿಗಳೇ ಆಗಲಿ, ಮುನಿಗಳೇ ಆಗಲಿ, ಆ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆರಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಮುನಿಯು ರಚಿಸಿದಂತಹ ಚಂದ್ರಶೇಖರಾಷ್ಟಕವನ್ನು ಸೇವಾರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರ 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 ಪಾಹಿ ಮಾಂ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ 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 ರಕ್ಷ ಮಾಂ. ರತ್ನಸಾನುಶರಾಸನಂ ರಜತಾಗ್ರಿಶೃಂಗನಿಕೇತನಂ, ಶಿಂಜಿನೀಕೃತ ಪನ್ನಗೇಶ್ವರಮಚ್ಯುತಾನನ ಸಾಯಕಂ. ಕ್ಷಿಪ್ರದಗ್ಧಪುರತ್ರಯಂ ತ್ರಿದಿವಾಲಯೈರಭಿವಂದಿತಂ. ಚಂದ್ರಶೇಖರಮಾಶ್ರಯೇ ಮಮ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ವೈ ಯಮಃ. ಪಂಚಪಾದಪುಷ್ಪಗಂಧಪದಾಂಬುಜದ್ವಯಶೋಭಿತಂ, ಭಾಲಲೋಚನ ಜಾತಪಾವಕದಗ್ಧಮನ್ಮಥ ವಿಗ್ರಹಂ. ಭಸ್ಮದಗ್ಧಕಲೇಬರಂ ಭವನಾಶನಂ ಭವಮವ್ಯಯಂ. ಚಂದ್ರಶೇಖರಮಾಶ್ರಯೇ ಮಮ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ವೈ ಯಮಃ. ಮತ್ತವಾರಣಮಖ್ಯಚರ್ಮಕೃತೋತ್ತರೀಯ ಮನೋಹರಂ. ಪಂಕಜಾಸನ ಪದ್ಮಲೋಚನ ಪೂಜಿತಾಂಘ್ರಿ ಸರೋರುಹಂ. ದೇವಸಿಂಧುತರಂಗಶೀಕರ ಸಿಕ್ತ ಶುಭ್ರಜಟಾಧರಂ. ಚಂದ್ರಶೇಖರಮಾಶ್ರಯೇ ಮಮ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ವೈ ಯಮಃ. ಯಕ್ಷರಾಜಸಖಂ ಭಗಾಕ್ಷಹರಂ ಭುಜಂಗ ವಿಭೂಷಣಂ. ಶೈಲರಾಜಸುತಾ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಚಾರುಮಕಲೇಬರಂ. ಶ್ವೇಲನೀಲಕಲಂ ಪರಶ್ವಧಾರಿಣಂ ಮೃಗಧಾರಿಣಂ. ಚಂದ್ರಶೇಖರಮಾಶ್ರಯೇ ಮಮ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ವೈ ಯಮಃ. ಕುಂಡಲೀಕೃತ ಕುಂಡಲೇಶ್ವರ ಕುಂಡಲಂ ವೃಷವಾಹನಂ. ನಾರದಾದಿಮುನೀಶ್ವರ ಸ್ತುತ ವೈಭವಂ ಭುವನೇಶ್ವರಂ. ಅಂಧಕಾಂಧಕಮಾಶ್ರಿತಾಮರ ಪಾಪಂ ಶಮನಾಂತಕಂ. ಚಂದ್ರಶೇಖರಮಾಶ್ರಯೇ ಮಮ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ವೈ ಯಮಃ. ಭೇಷಜಂ ಭವರೋಗಿಣಾಮಖಿಲಾಪದಾಮಪಹಾರಿಣಂ. ದಕ್ಷಯಜ್ಞ ವಿನಾಶನಂ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಂ ತ್ರಿವಿಲೋಚನಂ. ಭುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ಫಲಪ್ರದಂ ಸಕಲಾಘ ಸಂಘ ನಿಬರ್ಹಣಂ. ಚಂದ್ರಶೇಖರಮಾಶ್ರಯೇ ಮಮ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ವೈ ಯಮಃ. ಭಕ್ತವತ್ಸಲಮರ್ಚಿತಂ ನಿಧಿಮಕ್ಷಯಂ ಹರಿದಂಬರಂ. ಸರ್ವಭೂತಪತಿಂ ಪರಾತ್ ಪರಮಪ್ರಮೇಯಮನುತ್ತಮಂ. ಸೋಮವಾರುಣಭೂಭಕಾಶನ ಸೋಮಪಾನಿಖಿಲಾಕೃತಿಂ. ಚಂದ್ರಶೇಖರಮಾಶ್ರಯೇ ಮಮ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ವೈ ಯಮಃ. ವಿಶ್ವಸೃಷ್ಟಿವಿಧಾಯಿನಂ ಪುನರೇವ ಪಾಲನ ತತ್ಪರಂ. ಸಂಹರಂತಮಪಿ ಪ್ರಪಂಚಮಶೇಷಲೋಕನಿವಾಸಿನಂ. ಕ್ರೀಡಯन्तಮಹರ್ನಿಶಂಗಣನಾಥಯೂಥ ಸಮನ್ವಿತಂ. ಚಂದ್ರಶೇಖರಮಾಶ್ರಯೇ ಮಮ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ವೈ ಯಮಃ. ಮೃತ್ಯುಭೀತರ್ಕಂಡಸೂನುಸ್ಕೃತಸ್ತವಂ ಶಿವಸನ್ನಿಧೌ. ಯತ್ರ ಕುತ್ರ ಚ ಯಃ ಪಠೇನ್ನ ಹಿ ತಸ್ಯ ಮೃತ್ಯುಭಯಂ ಭವೇತ್. ಪೂರ್ಣಮಾಯುರರೋಗತಾಮಖಿಲಾರ್ಥ ಸಂಪದಮಾದರಂ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಏವ ತಸ್ಯ ದದಾತಿ ಮುಕ್ತಿಮಯತ್ನತಃ. ಹರಿ ಓಂ.
ಷಡ್ಜಾದಿಸ್ವರ ಸಂಯುತಂಚ ಮಧುರಂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪದ್ಯುತಂ ಸಂಗೀತಂ ಲಯರಾಗತಾಳ ಸಹಿತಂ ಭಾವಪ್ರಧಾನಂ ಪರಂ ಸಮ್ಯಕ್ ಶ್ರೋತೃಸುಖಂ ಸುಧಾರಸಸಮಂ ಸಪ್ತಸ್ವರಾಲಂಕೃತಂ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಸದ್ಗುಣಗಾನಲೋಲ ಕೃಪಯಾ ಗಾನಂ ಸಮಾಕರ್ಣ್ಯತಾಂ. ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ವೇದ ವೇದಾಂತ ವೇದ್ಯ ಪುರಾಣ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯ ಸಂಗೀತ ಸೇವಾಂ ಅವಧಾರಯ. करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवण नयन जिह्म मानसं अपराधं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्वं. जय जय करुणादे श्री महाशिव शंभो श्री महादेव शिव 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 शंभो. शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंकर गिरिजारमण शंभो महादेव शंकर गिरिजारमण शंभो महादेव शंकर गिरिजारमण शंभो महादेव. शंभो महादेव शरणागत जनरक्षक शंभो महादेव शरणागत जनरक्षक शंभो महादेव शरणागत जनरक्षक अंबोरुहलोचन कादाम्बुजभक्तिं देहि अंबोरुहलोचन कादाम्बुजभक्तिं देहि शंभो महादेव शंकर गिरिजारमण शंभो
ಸುರಭೂಷಣ ತ್ಯಾಗರಾಜ ವರ ಹೃದಯ ನಿವೇಶ ಸುರಭೂಷಣ ತ್ಯಾಗರಾಜ ವರ ಹೃದಯ ನಿವೇಶ ಸುರಬೃಂದ ಕಿರೀಟಮಣಿ ಸುರಬೃಂದ ಕಿರೀಟಮಣಿ ವರ ನೀರಾಜಿತ ಪದಗೋ ಪುರವಾಸ ಸುಂದರೇಶ ಗಿರೀಶ ಪರ ಪರ ಭಯಹರ ಸುರಬೃಂದ ಕಿರೀಟಮಣಿ ವರ ನೀರಾಜಿತ ಪದಗೋ ಪುರವಾಸ ಸುಂದರೇಶ ಗಿರೀಶ ಪರ ಪರ ಭಯಹರ ಶಂಭೋ ದೇವ ಶಂಕರ ಗಿರಿ ರಮಣ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ 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 ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ವೇದ ವೇದಾಂತ ವೇದ್ಯ ಪುರಾಣ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿನ್ ವೀಣ ಸೇವಾ ಪ್ರಿಯ ವೀಣ ಸೇವಾಂ ಅವಧಾರಯ.
ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ವೇದ ವೇದಾಂತ ವೇದ್ಯ ಪುರಾಣ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶ್ರೀಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿನ್ ರುದ್ರವಾದ್ಯ ಪ್ರಿಯ ರುದ್ರವಾದ್ಯ ಸೇವಾಮವಧಾರಯ.
नाट्यं वाचिकमाङ्गिकं हि नितराम् आहार्ययुक्तं च यत् तल्लास्यं पुनरत्र ताण्डवमिति द्वेधा विभक्तं पुरा लोके साम्प्रतमेतदेव बहुधा विद्यः समुद्जुम्बितं नृत्यं मानसमोदबोधजनकं स्वामिन् समालोक्यताम् देवदेवोत्तमा देवता सार्वभौमा अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायक वेद वेदान्त वेद्य पुराण पुरुषोत्तमा श्री महालिंगेश्वर स्वामिन् नृत्यप्रिया नृत्यसेवामवधारय कृपा समुद्र धरो
प्रभु के शंकर श्री गिरिनाथ प्रभु के शंकर श्री गिरिनाथ प्रभु के रत विराजित चित में प्रभु भस्म त्रिनेत्र गले रुंडमाला भस्म त्रिनेत्र गले रुंडमाला कूतल के संग प्रभु जनन जनन जन गुंगुरु बाजे तक तकिट तैदु दै तक तकिट तैदु दै तकिट तैदु दै तकिट तैदु दै तैदु जनन जनन जन गुंगुरु बाजे लक धिम्मि दु दै तैदु दै तक धिम्मि दु दै तैदु दै तक धिम्मि दु दै तैदु दै तैदु दै जनन जनन जन गुंगुरु बाजे देव मुनि वर गगन विराजे जनन जनन जन गुंगुरु बाजे देव मुनि वर गगन विराजे शंकर श्री गिरिनाथ प्रभु तक शुद्धि गति बाजे तक दिमे तक जुणु तक दिमे तक जुणु तक दिमे तक जुणु तै तै ता तै तै दु तै 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 दु तै 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 दु तै ततो तकिट तक शुद्धि गति बाजे तक दिमे तक जुणु तक दिमे तक जुणु तक दिमे तक जुणु तै तै ता दु तै तै दु तै दु तै तै दु तै दु तै दु तै तै ततो तकिट तक शुद्धि गति बाजे तक दिमे तक जुणु तक दिमे तक जुणु तक दिमे तक जुणु तै तै ता दु तै दु तै दु तै तै दु तै दु तै तै दु तै तै ततो तकिट तक शुद्धि गति बाजे पदुम नाभ मन कमल विराजे ततो तकिट तक शुद्धि गति बाजे पदुम नाभ मन कमल विराजे पदुम नाभ कमल विराजे
ಸಮೇತಮತ್ರ ನಟನಂ ಪೌರಾಣವೃತ್ತಾನ್ವಿತಂ ಯದ್ಗಾನಂ ಲಯ ಭಾವತಾಳ ಸಹಿತಂ ವಾದ್ಯೈ ಮೃದಂಗಾದಿಭಿಃ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯ ವಿಶೇಷತೋ ನವರಸ ಸ್ವಾದ ಪ್ರಮೋದಾವಹಂ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಮೋಹನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಧುನಾ ಪ್ರೀತ್ಯಾ ಸಮಾಕರ್ಣ್ಯತಾಂ ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ವೇದ ವೇದಾಂತ ವೇದ್ಯ ಪುರಾಣ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಿಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸೇವಾ ಗುರುಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ. ವಿಶ್ವನಾಥ ಶಿವ ನಾಟ್ಯವನಾದಿ ಶಿವ ಆಡಿದ ನಾಟ್ಯವನಾದಿ ಶಿವ
ಓಂಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಬ್ದ ಸದ್ಮರಸಿಕಂ ಶಬ್ದೈಕಗಮ್ಯಂ ವಿಭುಂ ತ್ವಾಮಾರಾಧಯಿತುಂ ನಿರಂತರಮತೋ ಭಕ್ತೈಶ್ಚ ಯಶ್ರಾವ್ಯತೆ ಘಂಟಾತಾಳ ಮೃದಂಗ ಬೇರಿಪಟಹಾತ್ ಆತೋದ್ಯವಾದ್ಯೋದ್ಭವೋ ನಾನಾ ಮಂಜುಲ ಮಂಗಲಧ್ವನಿರಸೌ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಸಮಾಕರ್ಣ್ಯತಾಂ ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ವೇದ ವೇದಾಂತ ವೇದ್ಯ ಪುರಾಣ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಮಂಗಲವಾದ್ಯ ಪ್ರಿಯ ಮಂಗಲವಾದ್ಯ ಸೇವಾಂ ಅವಧಾರಯ. ಪುನೀತ್
भगवतः प्रीत्यर्थं वैदिकानां विदुषां सहयोगेन महादेवस्य महालिंगेश्वरस्य कृते अष्टावधानसेवां भक्त्या समर्पितवन्तः। भगवान् महालिंगेश्वरः सम्प्रीतः सुप्रसन्नो भूत्वा अस्मिन्
ನೈಲ್ ಪಾಲಿಷ್ನ ಕಲರ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವಳು ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಮಾಡೋದು ನೇರ ಆಪೋಸಿಟ್. ನನಗೆ ವೈಟ್ ಫ್ಲಾಸ್ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಅಣ್ಣನಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಮಧ್ಯೆ 2 ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇದೆ. ಅರುಣ್, ಅವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನೇ. ನಿನ್ಗೆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಜೋಸಾಲುಕಾಸ್ ಬಂಗಾರವೇ ಇರೋದು ಅಂದಾಗ ಅವಳಂದ್ಲು, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ನೀನ್ ಹೋಗು, ನಂಗೆ ಯಾವ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ ಅಂತಂದೆ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಜೋಸಾಲುಕಾಸ್ ಕೆಲವು ಸಂಬಂಧಗಳು ಧೈರ್ಯ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಹಲೋ,
इधर दूसरा पड़ेगा इधर भी
ಅಡ್ದಿಯೋಡ ಕೊಂಬುದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಪ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್
హలో 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 అಣ್ಣ ఒక్క ಪಕ್ಕಡ ಪಿರೋಡ್ ಉಂಟು ಇಲ್ಲ ಇದು ಬರೋಡಾ ಸರಿ ಬರ್ತೀನಿ Kita ni, kita ni boleh pergi.